जनाब हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब का चिराश सर मुखातिब जनाब मौलाना उबैदुल्लाह अनवर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िल इज़्ज़ति वल किब्रिया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया व सनदिल अस्फिया व अला आलिहि शुरफा व अस्हाबिहि नुजबा अल्लज़ीना हुम बुहूरुल इल्मि व शुमूसुल फ़ज़्लि व नुजूमुल हुदा वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिमुर रफ़ज़तिल फ़जरतिल कफ़रतिल मरज़तिल अग़बिया वल अश्क़िया। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। व क़ाल फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअक हुवल अबतर। वक़ाल हबीबुना व शफ़ीउना मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अु बिही आख़रीन। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम। वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके, वो और ही होंगे कम हिम्मत जो जुल्म व तशद्दुद सह न सके। शमशीर सना की धारों में रूदाद हकीकत कह न सके। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़ कर थे। ये चश्मे फलक ने देखा है ताकत में जो हमसे बढ़कर थे। देवबंद का तूफा जब भी उठा वो मद्दे मुकाबिल रह न सके। ज़मा डेर वाजिबुल एहतराम काबिल कदर मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम क़ुर्राए इज़ाम और ददे मदरसे सर ताल्लुक़ लरुन की तुलबाए किराम दल्लरे उन्हें ज़ेन तशरीफ़ रावड़ुन की इस्लाम बाने मयन द कुरान व सुन्नत अलम बरदारानो मुसलमानानो रुणो। इंशाअल्लाह ज़मुंग दी मजलस मेहमान खुसूसी ज़मुंग पीर व मुर्शिद जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती नजीबुल्लाह फारूकी से बान करीब जलवा अफरोज शी और हवी बतास्ता द ज़र्रीन ख्यालात इजहार कई द हगुई पे हुक्म बांधे हगुई नमख की और सो खबर सासु मखे तवड़ान दिकोम टैम इंतहाई मुख्तसर दे अन करीब ब मुफ्ती से तशरीफ रावड़ी ज़मा मोहतरमो ज़बदाउए मा कुरान द अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ीम व शान कलाम दे द अल्लाह रब्बुल आलमीन द तरफ न मुंग तासुल व तुहफ़दा कुरान पर हर लिहाज सर बेमिसाल और लाजवाब किताब दे। द कुरान से सानी निश्ता, द कुरान जवाब निश्ता, द कुरान मुकाबिल किताब निश्ता, द कुरान द हैसियत मुकाबला का उनके किताब निश्ता। कुरान पर हर लिहाज सर अजीम और बेमिसाल दे। द कुरान द निज़ाम पर लिहाज सर हम अजीम और बेमिसाल दे। दा कुरान द दस्तूर पर लिहाज सर हम अजीम और बेमिसाल दे। दा कुरान द मुसलमान द हर मसले द हल कवलो पर लिहाज सर हम अजीम और बेमिसाल दे। दुनिया तो मुख्तलिफ किताबों और निज़ामों रागले हर किताब चिरे मुकम्मल न दे रागले पर हर किताब पर हर सहीफा के सन स मसाइल दा से हो जहागे द उम्मत रहनुमाई नश्व कवले हर निज़ाम से ब दुनिया के वस्फ हम मौजूद दे। अगर दुनिया मुकम्मल निज़ाम न दे हिस या कौम दा खबर न शिकवले कि ज़मुंग निज़ाम ज़मुंग अक़ीदा ज़मुंग किताब ज़मुंग सोच और फिक्र दा दुनिया दा हर सवाल जवाब वर्कई। अल्हम्दुलिल्लाह मुंग पर फ़ख्र सरवायु
په دنیا کې چې د اسلام خلاف کم आवाज هم اوچتېږي، د اسلام په مقابله کې کم چیلنج هم راسي، د اسلام په باره کې چې کم سوال هم اوچتېږي، قرآن د هغې جواب کوي. قرآن د هغې جواب کوي. د هر طور او په هر زمانه کې د قرآن مخالفین راغلي، د قرآن مقابل راغلي، د قرآن سره ټکراو والا نظامونه خلکو راوړي، لیکن زما محترمو هر نظام ناکامه شوی، قرآن له الله بری ورکړی دی. زما محترمو په هر دور کې چې الله رب العالمین کتاب را لېږلی، د هغې زمانې د خلکو د غټ نه غټ اعتقاد بوتانې مات کړي دي. کله چې الله رب العالمین دا قرآن را ولېږو، دا قرآن الله رب العالمین نبی علیه السلام باندې نازل کو. قرآن چې کله نازل شو او سورت انا اعطیناک الکوثر نازل شو، په هغه وخت کې یو دستور او منشور د خلکو یو رواج و. په هغه وخت کې به خلکو په فصاحت او بلاغت باندې فخر کو، په هغه خلکو به خلکو دا فخر پدې کو چې زه ډېر فصیح او بلیغ یما، زه بهترین اشعار ویلی شم. کم انسان به چې د ټول نه ټاپ اشعار ویلا، کم به چې بهترینه خطبه وویلا، هغه به د خانه کعبې په دیوال باندې زوړنده کړی شوه او د هغې سره به ولیکلی شوه چې څوک شته چې د دې جواب وکړي، څوک شته چې د دې شعر جواب وکړي، څوک شته چې د دې جملو جواب وکړي، څوک شته چې د دې الفاظو جواب وکړي. چې کله به تر څو د هغې جواب نه و راغلی، تر هغې به د خانه کعبې په دیوال باندې هغه اشعار او خطبه او جملې زوړندې وي. زما محترمو، زمونږ په کتابونو کې یو کتاب په نصاب کې موجود دی، مونږ ورته سبع معلقه وایو. څه شی ورته وایو؟ سبع معلقه زمونږ په 5مه درجه کې پړاویږي. زما محترمو، دا هغه خطبې او اشعار د قصیدې دي چې په هغه وخت کې غټو غټو شاعرانو ووي او د خانه کعبې په دیوال باندې زوړندې کړې. د دې هیڅ چا جواب نشو کولی. لیکن کله چې سورت انا اعطیناک الکوثر نازل شو، سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ د قرآن دا سورت دا ویوړو او د خانه کعبې په دیوال باندې زوړند کو او د دې سره ولیکل څوک شته چې د دې جواب وکړي. د مدینې ټول شاعران، د مکې ټول شاعران را جمع شوه، ټول فصیحان او ادیبان را جمع شوه. هر یو شاعر په خپلو ابحارو کوشش کوي، په خپلو اوزانو کوشش کوي. زما محترمو، د دې جواب نشي پیدا کولی. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. په دې پسې څلورمه جمله څوک نشي جوړولی. زما محترمو، هر شاعر راځي هغه ناکامه کیږي. د خانه کعبې د دیوال نه سبع معلقه هټاو لرې کړی شول، چا د دې جواب نشو کولی. زما محترمو، کفارو سره یره پیدا شوه چې که چرې دا کلام په خانه کعبه باندې پاتې شو، خلکو ته به پته ولګي چې دا پیغمبر په حق پیغمبر دی، د ده کتاب حق کتاب دی، د ده نظام حق نظام دی. زمونږ دا بوتان به پاش پاش شي، زمونږ نظام به ختم شي، زمونږ سوچ او نظریه به ختم شي. هر شاعر پسې خلک لاړه چې د دې اشعارو د جواب وکړی شي، هیڅ چا جواب نشو کولی. زما محترمو، په هغه وخت کې چیف آف شعرا چې کوم د مکې مکرمې او د عربو، هغې ته لبید ابن عاصم وی. هغه لبید پسې خلک لاړه. لبیده، د دې اشعارو جواب پکار دی. داسې نه چې د محمد دین په مکه کې غالب شي، داسې نه چې خلک د دې قرآن نه متاثره شي، داسې نه چې زمونږ د مشرانو زمونږ د آبا و اجداد دین ختم شي. زما محترمو، لبید له خلک لاړه او دا لبید څنګه شاعرو. زما محترمو، د ده باره کې ډېر عجیبه عجیبه جملې، عجیبه عجیبه واقعات دي، تاریخ لیکلی دي چې دا لبید. زه تاسو ته د ده فصاحت یو عجیبه خبره کوم. تاسو توجه شته؟ زما محترمو، د ده لونه چې دي هغه هم ادیبان او فصیحان شاعران وي. دا لبید چېرته ډاکوانو ونیو او دی قتل کړی. کله چې دی گرفتار شو وینیو او دی قتل کو، لبید ته وایي ستا په زړه باندې څه ارمان دی؟ لبید ورته وایي زما هیڅ ارمان هم نشته، خو زما چې کم پاتې سامان جامې یا څه دي دا به زما بچو له ورکوي او هغوی ته په دروازه کې دا اواز وکوي
یا بنتا لبید ان اباکا یا بنتا لبید یا بنتا لبید ان اباکا اے د لبید لونو ستاسو پلار مخکې جمله پسې څه نه وه زما محترمو چې د چا لونه دومره وسیع او لوی ذهن په اشعارو کې ساتي دغه قاتلانو لبید قتل کو چې څه ورسره و هغې ته لوټ کړه او بیا لاړه د لبید د کور مخې ته ودرېده یا بنتا لبید ان اباکا چې کله د هغو لونو اواز واورېدو زما محترمو د بهر نه لور راغله توره ورسره ده او د هغه قاتل نه سر ووهو زما محترمو تاسو به حیران شئ چې څنګه دې لور ته څنګه پته ولګېده دا اوزان او ابهار یې داسې جوړ کړي د دې شعر وزن یې داسې جوړ کړی چې زما محترمو د دې جمله دویمه د دې نه بغیر نه شوه جوړېدی چې ان اباکه قد قتل وقاتله اتاکه چې ستا پلار قتل شو د قاتل په دروازه باندې تا ته ولاړ دی زما محترمو دومره فصاحت او بلاغتو دغه لبید له خلک لاړه لبید د دې جواب وکړه لبید یوه ورځ سوچ کوي بله ورځ سوچ کوي په فکر کې پرېوتو انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر زما محترمو دا د قرآن د ټول نه مختصر صورت دی که نه دی او د ټول نه اسان صورت دی که نه دی وړو وړو ماشومانو له ورځي کله کله زمون خلک طوطیانو ته هم زده کوي زما محترمو خلک یې چې زما محترم په وړو وړو ژبو باندې وایي دا انا اعطیناک الکوثر په دې چې سوچ وکې د الله رب العالمین د کلام د ټول نه مختصر صورت دی په دې کې زما محترمو 10 کلمې 42 الفاظ دي 3 آیاتونه دي پکې لیکن په 3 آیاتونو کې الله 3 مضمونونه ذکر کړي څه ذکر کړي 3 مضمونونه الله ذکر کړي انا اعطیناک الکوثر کې د پیغمبر شان ذکر دی څه ذکر دی فصل لربک وانحر کې د پیغمبر مشن ذکر دی څه ذکر دی ان شانئک هو الابتر کې د پیغمبر د دشمن انجام ذکر دی وستاسو سوچ وکئ ان اعطیناک الکوثر د پیغمبر شان شروع کوي هغه د دنیا د پیدایش نه مخکې تر دې دمه پورې د پیغمبر سیرت موجود دی که نه دی موجود د پیغمبر تاریخ موجود دی که نه دی موجود د پیغمبر عظمت موجود دی که نه دی موجود اوچت آواز سره زما پښتو پوهېږئ د پیغمبر عظمت موجود دی او دا به د قیامت د سبا پورې بلکې زما محترمو قیامت کې هم جنت ته تلو پورې د الله رب العالمین په عرش باندې لا اله الا الله محمد رسول الله به موجودي د حور عینا په تندي به د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نوم موجودي د شجره توبه په هره پاڼه باندې به زما د پیغمبر نوم موجودي دغه عظیم پیغمبر زما محترمو دا سیرت په دې یو آیات کې الله بند کړی څومره دا ټول تاریخ د پیغمبر عظمت په یو آیات کې او فصل لربک وانحر کې د پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د فاران د غونډۍ نه چې کوم اواز لګېدلی یا ایها الناس قولوا لا اله الا الله تفلحون ای خلکو تاسو کلمه ووایئ تاسو به کامیاب شئ تر هغې صدا نه واخله تر دې نن وخته پورې چې څومره د دین خدمت کیږي زما محترمو دا په دې کې د پیغمبر مشن ذکر دی او ان شانئک هو الابتر کې د پیغمبر د دشمن انجام ذکر دی د هغه وخت نه ابو جهل ابو لهب عتبه شیبه او تر دې وخت نن چې کوم خلق قرآن سوځي د قرآن د پیغمبر د صحابه او دشمنان زما محترم د دغه ټولو انجام په دې یو آیات کې ذکر دی څو حروف دي 42 څومره څونه کلمې دي 10 څومره دي 10 کلمې دي نو زما محترمو لبید سوچ کوي چې دا مختصر 3 آیاتونه دي د هغو په ذهن کې د شعر 3 ټوټې دي یوه پسې جوړول غواړي لبید آخر ناکامه شو زما محترمو د دې مقابله نه شوه کولی یو موقع باندې خلک پسې راجمع شوه لبید ته د مکې چیف اف شعرای د ټول مکې د فصیحانو بلیغانو چیف او مشر ته څنګه د دې جواب نشي کولی لبید ورته وایي زه جواب کولی شم زه جواب کولی شم د دې جواب ماله راځي لیکن کېدی شي تاسو خلک ما جمدی پرې نه دی تاسو خلک ما جمدی پرې نه دی زما محترمو خلک ورته ولې به تا جمدی نه پرېږدو ولې به تاله ته به زمونږ د چیلنج جواب کې
د اسلام خلاف زمونږ د بوتانو خلاف یو نظام راوته، یو کس د پیغمبرۍ دعوه کوي زمونږ د آبا و اجداد دین ختمي، د مکې نه چې ټول بوتان ختمي، زمونږ الهو د هغې رد کوي، زمونږ په خدایانو باندې بد وی، د هغه به ته خاتمه کې، د هغه به جواب کې او مونږ به تا ته نقصان رسو. زما محترم هغه ورته بالکل ماله به ستاسو توجه شته، ما ته متوجه شئ، ماله به ضمانت راکوئ چې څوک به ما د څه نه وایي. هغه ورته بالکل تا ته ضمانت دی، تا ته به څوک څه نه وایي. لبید ورته وایي بیا واورئ، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر والله ما هذا قول البشر. زما دې په رب العالمین قسمی دا قرآن دا کم آیاتونه چې د خانه کعبې په دیوال باندې ځوړند دي دا د انسان قول نه دی بلکې دا د رب العالمین قول دی، دا د هغه الہ قول دی چا چې کائنات پیدا کړی دي، دا هغه الہ کلام دی کوم چې دا نظام جوړ کړی دی. زما محترمو دا قرآن الله رب العالمین د هر چیلنج جواب جوړ کړی، د هر نظام جواب یې جوړ کړی، د هر کفر مقابله یې جوړ کړی. مونږ تاسو که دا قرآن د خپلې سینې سره ولګو، رب العالمین به په کائناتو کې مونږ داسې وځلئ لکه څنګه چې صحابه سره ولي، څنګه به وځلئ څنګه چې صحابه سره ولي. زما محترمو صحابه په بدن جامې نه وي، په سر دستار نه و، په خپو پیزار نه و. زما محترمو د وخت رزق روټۍ به ورته نه میلاوېده، لیکن دنیا ولیده، کائنات ولیده چې هغه خلک چې چا په هغوی حکومت کول نه غوښته، چا به هغوی ته د انسان په نظر نه کته، چا به هغوی ته د انسان تصور نه ورکو، هغو په شکل د انسان درندگان جوړ شوي. لیکن دا قرآن چې راغی د هغې زیرو خلکو نه د امت هیروګان جوړ کړه که جوړه نه کړه، د انسانیت دپاره آیډیل جوړ کړو که جوړ نه کړو. نبی علیه الصلاة والسلام فرمای ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويزع به آخرین. د دې قرآن په ذریعه سره الله خلق اوچتوي، صحابه اوچت کړه که اوچته نه کړه. مونږ زما محترمو د صحابو نوم اخلو رضی الله عنهم ورسره وایو که نه وایو، حضرت سیدنا ورسره وایو که نه وایو. دا ولې دا د قرآن اوچت کړي، چا اوچت کړه؟ او قرآن صرف داسې اوچت نه کړه چې د جنت زیری ورکړه، صرف د جنت زیری ورنکړه، دنیا هم ورکړه. صحابو له الله رب العالمین د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنہ د 19 ساله خلافت نه پس چې کله هغه وفات کېدو په 64,65,000 مربع میل ځمکه باندې د مسلمان جنډه لهراوېده. دا دنیا چې څلور حصې کې په 3 حصو باندې د اسلام جنډه اوچته وه، په ځمکه حکومت ورکو، دنیا یې ورته په خپو کې واچوله. داسې وخت راغی د مسجد نبوي په صحن کې تاسو د بوسو بوساړه لیدلي او د سروم لیدلي؟ چا لیدلي؟ د سرو بوساړه تاسو نه لیدلي، لیکن الله صحابو ته ښودلې وه. تاریخ لیکلی دي، کتابونو لیکلی دي چې دومره غټه بوساړه د سرو زرو چې په هغې کې 80 ټن د کسرا هغه تاج هم پروتو، د هغه په دروازه باندې د سرو زرو اسونه ولاړو، هغه پکې هم پراته وو. دومره لوی ډیری و چې د هغې یو طرف ته یو کس په اوښ باندې ودرېدو، د هغې نه بل طرف نه ښکارېدو. دا سرا د صحابو په قدمونو کې د قرآن په برکت سره راغله. مونږ د بل په در باندې ګرځو، قرآن د خپلې سینې سره ولګو، الله به دنیا هم راکړي او آخرت به هم راکړي. ناس به د پیغمبر په مجلس کې او الله به عمر زه بېګا ستا په جنت کې په خوب کې ګرځېدم. نبی علیه الصلاة والسلام به ابو بکر فی الجنه، عمر فی الجنه، عثمان فی الجنه. ناس رو مسجد نبوي کو د جنت زیری ورته الله را ولېږل ښه را ونه لېږل. نو مسلمانانو دغه آخري درخواست کوم، دا قرآن د خپلې سینې سره ولګو، قرآن د خپل ځان دپاره منشور او دستور جوړ کو، قرآن په خپل عمل کې راولو، قرآن د خپل زندګۍ لایحه عمل جوړ کو، قرآن ځان دپاره لارونکی جوړ کو، د دې په طریقه باندې ژوند تیر کو. الله رب العالمین د قرآن په برکت سره صحابو له غلبه ورکړې وه، تاله به هم غلبه درکوي. صحابو له عزت ورکړو، تاله به هم عزت درکوي. صحابو له جرت ورکړو، تاله به هم جرت درکوي. صحابه الله اوچت کړو، تا به هم اوچت کی. صحابو له الله جنت ورکړو، تاله به هم جنت درکوي. او صحابو له الله سلطنت ورکړو، مسلمانه تاله به هم سلطنت درکوي.
इंशाअल्लाह कुरान बद खपल सिनो सर लगो बदे बा अमल को जब आखिर के दा शेर वेम चे उठ शेर मुजाहिद होश में आ, तामीर खिलाफत पैदा कर, क्यों फिरके फिरके होता है, अब एक जमात पैदा कर, कर तू भी तरक्की दुनिया में, असबाब तिजारत पैदा कर, कारून की दौलत टुकरा दे, उस्मान की दौलत पैदा कर, इस्लाम कदम तू बढ़ता है, कुफार से फिर क्यों डरता है, या तू इस्लाम का नाम न ले या शौक शहादत पैदा कर। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।